character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends will see for sure. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Hello students, welcome back to our 11th standard accountancy class. Okay, fine. In this class we are going to discuss about the journal entries. Okay, what is meant by journal entries and its procedures to follow the journal entries. Let us see the journal entries. The word journal has been derived from the French word jour. Okay, underline this one, jour, which means a day. Okay, so என்ன சொல்றாங்க அப்படினா journal என்ற வேர்ட் எதுல இருந்து நம்ம எடுத்தோமா, French வேர்ட்ல இருந்து எடுத்தோம். அப்படினா என்னன்னா day அப்படின்ற மீனிங். ஓகே, so journal means daily. அப்படினா என்னது, டெய்லி நம்ம என்ட்ரி பண்ணக்கூடிய ஒரு புக் தான் என்னது ஜேர்னல் புக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ ஜேர்னல் மீன்ஸ் டெய்லி. Transaction are recorded daily in the journal as and when the transactions takes place. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, டிரான்சாக்ஷன் டெய்லி நடக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஓகே, as soon as a transaction takes place, its debit and credit aspects are analyzed and recorded in the journal together with a short description called narration. Underline this one, narration, 1 marks question. Okay, ஸோ எப்போல்லாம் நமக்கு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதோ, டெய்லி நடக்கும் இல்லையா, ஸோ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதோ அதை நம்ம என்ன பண்ணோம், அது டெபிட் ஆஸ்பெக்டா இல்லை கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, டெபிட்டில் என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட் வரும், கிரெடிட்டில் என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட் வரும். ஸோ ஐடென்டிஃபை பண்ணி அண்ட் தென் we are going to record in the journal. Okay, with a short description called narration. narration நான் மிஸ் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, உங்களுக்கு டேரக்ட் கிளாஸில் ஏதாவது ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதை ஷார்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும், கீழே எழுதி காட்டணும். இன்கேஸ் இப்போ கேஷ் பெய்டு, ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், கீழே ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டு ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்ட்டு ப்ராக்கெட்குள்ளே எழுதி காட்டணும். ஓகே, ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், நரேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், this facilitates making entries in the ledger. ஸோ இந்த இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட்டோன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் லெஜருக்கு போஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, since transactions are first recorded in the journal, it is called book of original entry or prime entry or primary entry or preliminary entry. ஸோ இதெல்லாமே அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள், 1 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். ஜேர்னலுக்கு இன்னொரு நேம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், புக் ஆஃப் ஒரிஜினல் என்ட்ரி, ப்ரைம் என்ட்ரி, ப்ரைமரி என்ட்ரி, ப்ரிலிமினரி என்ட்ரி ஆர் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி. ஸோ எப்படி வேணால் உங்களுக்கு சாய்ஸஸ் கேட்கலாம் இந்த கொடுத்துட்டு. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம், நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அதோட இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்றத. நெக்ஸ்ட் ஒன், Journalizing is the beginning of the accounting process for the financial transaction. So அப்போ accounting processல எதுதான் beginning-ஆ, நம்ம journal. Okay, so journalizing தான் என்னது, beginning stage accountsல ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள. Okay, next one, let us see the meaning of journal. Journal is the book of original entry in which business transactions are recorded in chronological order, that is in the order of occurrence. So journal entry என்றது என்னது, book of original entry. நம்ம லாஸ்ட் பேரால பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு இன்னொரு நேம் book of original entry. ஓகே, ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாங்க, பிஸ்னஸில் நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன்லாம் என்ன பண்ணுமா, chronological ஆர்டரில் வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ எப்படி சொல்கிறாங்க, ஒரு கால வரிசைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அதை தான் அது குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர். ஓகே, டேட் வைஸ் அது எப்போல்லாம் அக்கர் ஆகுதோ அப்பப்போ அதுக்கு பின்னாடி அக்கர் ஆகுது, அதுக்கு பின்னாடி தான் நம்ம என்டர் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், அதோட அக்கரன்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஜேர்னலில் என்ட்ரி போடணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், transactions are recorded for the first time in the journal. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நடக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் இதில் தான் என்ட்ரி போடணும் அப்படின்னா நம்ம ஜேர்னலில் தான் என்ட்ரி போடணும். ஓகே, entries are made in the journal based on source documents
record of a business transaction in the journal is known as journal entry. So அப்போ ஜேர்னல் நம்ம போடுறோம் இல்லையா, ஸோ அதை எதை பேஸ் பண்ணிமா போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட், தட் மீன்ஸ் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஏதாவது எவிடன்ஸ் ப்ரூஃப் நம்ம ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருப்போம், ஸோ அதுக்கு பில்லு வாங்கியிருப்போம் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் என்னது சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட். ஸோ அந்த சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை போஸ்ட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸோ அது மாதிரி பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம ஜேர்னலில் என்ட்ரி போடுறோம் இல்லையா, ஸோ அந்த என்ட்ரிக்கு தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரி. ஓகே, ஸோ இதை மார்க் பண்ணிங்க, 1 marks கொஸ்டின். The record of business transaction in the journal is known as journal entry. Next one, the process of recording the transaction in journal is called as journalizing. என்ன சொல்கிறாங்க, ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். நம்ம அதில் டிரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்னது ஜேர்னல் என்ட்ரி. த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் தி டிரான்சாக்ஷன், அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, ஜேர்னலைசிங். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன், according to Professor Carter, the journal as originally used is a book of prime entry in which transactions are copied in order of date from a memorandum or waste book. So according to Professor Carter என்ன சொல்கிறாரு, ஜேர்னல்ன்றது ஒரு ஒரிஜினலி யூஸ்டு, ஓகேவா. ஸோ ஒரிஜினலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய புக்கு, அந்த புக்கில் எப்படி என்ட்ரிஸை காப்பி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் அ மெமோரண்டம் ஆர் வேஸ்ட் புக். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ரஃப் ஒர்க்கில் எழுதி வச்சுருப்போம் இல்லையா, ஸோ ரஃப் ஒர்க்கை முடிச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம், கிளாஸ் ஒர்க்கில் நம்ம ஹோம் ஒர்க்கை காப்பி பண்ணுவோம். லைக் தட் மெமோரண்டம் அண்ட் வேஸ்ட் புக், அதில் காப்பி பண்ணியிருக்க நம்மளோட டெய்லி டிரான்சாக்ஷன் என்ன பண்ணுறாங்க, நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட ஜேர்னலில் காப்பி பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காரு கார்ட்டர். The entries as they are copied are classified into debit and credit so as to facilitate their being correctly posted afterwards in the ledger. So நம்ம அந்த மாதிரி என்ட்ரி போடக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த என்ட்ரி வந்து டெபிட் சைடில் வருமா கிரெடிட் சைடில் வருமா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நம்மளுக்கு தெரியல ஐடென்டிஃபை பண்ண கோல்டன் ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி அதை வெதர் இட் இஸ் அ பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஆர் ரியல் அக்கௌண்ட் ஆர் நாமினல் அக்கௌண்ட், ஸோ அதோட ரூல்ஸ் என்ன அதை நம்ம அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணணும், அங்கே போஸ்ட் பண்ணுவோம். இதில் ஜேர்னலில் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு என்ன ஈஸியாக இருக்குது, நம்ம நெக்ஸ்ட் இல்லை லெஜர் போஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் வெதர் இட் இஸ் அ டெபிட் ஆர் கிரெடிட். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன், லெட் அஸ் see the format of journal. ஸோ அப்போ பாருங்கன்னா எப்படி நம்ம புக்ஸில் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்டில் நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த புக்ஸ் ஆஃப் யாரோட நேம் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க நேம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்வி அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணோம், இந்த புக்ஸ் ஆஃப் செல்வி ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம மிஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, எந்த இடத்துல ஹெட்டிங் எழுதணும்னு அந்த ப்ளூ லைன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த மாதிரி ஹெட்டிங் கொடுக்க போகிறோம் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டுக்கு ஒரு காலம் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் எல்எஃப் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, லெஜர் ஃபோலியோ, ஸோ அதுக்கு ஒரு காலம் அண்ட் டெபிட்க்கு ஒரு காலம் அண்ட் கிரெடிட்க்கு ஒரு காலம்ஸ். ஓகே, ஸோ டெபிட் கிரெடிட்க்கு எதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு தெரியும், டெபிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை டெபிட்லேயும் அண்ட் கிரெடிட்க்கு வர அமௌண்ட்டை கிரெடிட்லேயும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, a journal contains 5 columns, date, particulars, LF and debit and credit. Okay, 5 columns இருக்குது ஜேர்னலில். Date column, in this date column transaction is recorded. ஸோ பாருங்கள், in this column the date of the transaction, ஸோ எனக்கு அந்த டிரான்சாக்ஷன் எந்த டேட்டில் நடந்திருக்கு அதை என்ன பண்ணுவோம், நம்ம டேட் காலமில் மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், particulars column, the accounts involved in the transaction are recorded in this column. ஸோ பர்டிகுலர்ஸில் என்ன என்டர் பண்ணுவோம், நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, என்ன ஜேர்னல் டிரான்சாக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி அதை ஜேர்னல் என்ட்ரிஸாக மேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பர்டிகுலர்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுவோம். த அக்கௌண்ட்ஸ் டெபிட்டட் இஸ் ரெக்கார்டட் ஃபர்ஸ்ட் வித் தி வேர்ட் டிஆர். ஓகே, நான் சொல்லியிருக்கேன்ல ஆல்ரெடி கிளாஸில் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுக்கலாம், இங்கே என்ன பண்ணணும், டிஆர் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. த அக்கௌண்ட்ஸ் டெபிட்டட் இஸ் ரெக்கார்டட் ஃபர்ஸ்ட் with the word dr. ஓகேவா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், டெபிட்டில் போஸ்ட் பண்ணக்குள்ள அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கார்னரில் டிஆர்னு போஸ்ட் பண்ணோம். என்டர் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி ரோ, அதாவது டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி ரோ, இந்த ரோ முடியறதுக்கு முன்னாடி தான் என்ன பண்ணணும், நம்ம டிஆர்னு மென்ஷன் பண்ணணும். என்ட்ரி போட்டுட்டு அது பக்கத்தில் டிஆர்னு மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் மென்ஷன் பண்ணி காட்டணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், enter towards the end of the row and the account creditor is entered in the next line after leaving a little space on the left and preceded by the word to. Okay, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், credited ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த லைனுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு டூ போட்டு தான் என்ன பண்ணணும், டூ கேஷ் அக்கௌண்ட்டா இல்லை வெதர் இட் இஸ் அ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த டூன்னு ஒரு மென்ஷன் பண்ணி தான் என்ன பண்ணணும், கிரெடிட் சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி டெபிட் சைடில் இந்த டிஆரை
போஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணோம் கிரெடிட் சைடுக்கு வரணும் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் ஒன் we are going to discuss about the ledger folio column. ஓகே, அந்த LFன்னு இருந்துச்சு இல்லையா, ஒரு LFன்னு போட்டு ஒரு காலம் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க, அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் ledger folio column அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். The page number of ledger in which the accounts debited and credited are maintained is recorded here. என்ன சொல்கிறாங்க, லெஜருக்கு போட வேண்டிய பேஜ் நம்பரை எதில் போடுறாங்களா, நம்ம ஜேர்னல்லே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, பேஜ் நம்பர் ஆஃப் லெஜர் இன் விச் தி அக்கௌண்ட் டெபிட்டட் அண்ட் கிரெடிட்டட். ஸோ எந்த அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் இருக்குது அண்ட் எந்த அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த எல்எஃப் காலத்தில் மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, folio means page. folioனா என்ன, பேஜ். ledger folio means page number. ஓகேவா, ஸோ அப்போ folioனா page in understand. So அப்போ ledger folio அப்படின்னா page number okay of the ledger. This LF helps in cross verification of accounts in the ledger and helps in audit of accounts. So இது எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு cross verification பண்ணுறதுக்காக. அதை லாஸ்ட்டு நம்ம பண்ணக்குள்ள அது நம்மளுக்கு புரியும். ஸோ ஆடிட்டர் அக்கௌண்டன்ட் அவங்களாம் பண்ணுவாங்க cross verification. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு எது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, இந்த LF நம்பர் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க அக்கௌண்ட்ஸ் இன் தி லெஜர் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஆடிட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ நம்மளோட அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணக்குள்ள இந்த எல்எஃப் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நம்பரை கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் இருக்க அமௌண்ட் இதில் இருக்க அமௌண்ட் சேமா இல்லை டேலி ஆகுதா அப்படின்றத இது மூலயமா வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் டெபிட் காலம். ஸோ டெபிட் காலம்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, டெபிட் சைடில் வர்றது எல்லாத்தோட அமௌண்ட்டையும் நம்ம டெபிட் காலம் போஸ்ட் பண்ணுவோம். அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. the amounts to be debited is recorded in the debit column. ஸோ டெபிட்டில் வர எல்லா அமௌண்ட்டும் எதில் தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணோம், இந்த டெபிட் காலத்தில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணோம். The unit of measurement, that is amount expressed in the currency of the country, is recorded in this column. For example, in India amount is recorded in rupees. So இந்த காலத்தில் என்ன மென்ஷன் பண்ணுவோம், கரன்சி, அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட் டெபிட்டில் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம டெபிட் காலத்தில் போய் மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ அதோட கண்ட்ரியை பொறுத்தவரை அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம என்ட்ரு பண்ணுவோம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், ருப்பீஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ருப்பீஸை போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அமௌண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ டாலர் மென்ஷன் பண்ணால் டாலர் போட்டுட்டு தான் என்ன பண்ணோம், நம்ம அந்த அமௌண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரெடிட் காலம். ஸோ லைக் சேம் த டெபிட் காலம் வரை எதுவும் சேமு, கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட்ஸோட அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் எதில் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம், நம்ம இந்த கிரெடிட் காலமில் மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். த அமௌண்ட் டு பி கிரெடிட்டட் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் திஸ் column. The unit of measurement, that is the currency of a country, is written in this column. For example, in India amount is recorded in rupees. Same ditto தான் இதுவும். ஆனால் என்னது, இது டெபிட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு, இது கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு. ஸோ கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் வரக்கூடிய அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் கிரெடிட் காலமில் மென்ஷன் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் என்ன நம்ம என்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம கண்ட்ரியோட கரன்சி, நம்மளுக்கு என்னது ருப்பீஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதே தான் இதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ருப்பீஸை மென்ஷன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், அமௌண்ட்டை அங்கே என்டர் பண்ணலாம். ஓகே, and the last one is narration. A short description of each transaction is written under each entry, which is called narration. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, நரேஷன்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பர்டிகுலர்ஸ் காலம்ஸில் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், கேஷ் பெய்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நரேஷன் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்களா, நரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட் பெய்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம், ரெண்ட் பெய்ட் ஃபார் கேஷ் த அமௌண்ட் இஸ் rupees 10,000 அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம நரேஷனில் ரெண்ட் பெய்ட் அப்படின்னு சொன்னால் போதும். ஷார்ட்டாக நம்மளால் என்ன எழுத முடியுமோ அதை ஷார்ட் டேர்மில் எழுதிடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் நரேஷன். Okay, let us see the tutorial note. While entering the date, the year may be written at the top, then the month and then the particular date. So நம்ம டேட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணக்குள்ள எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க, ஃபஸ்ட்டு வந்து இயரை வந்து எழுதணும், நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன எழுதணும், மந்த்து, அண்ட் அட் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம டேட்டை மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், த நரேஷன் மஸ்ட் பி சிம்பிள் அண்ட் கம்ப்ளீட். நான் சொன்னோம் இல்லையா, நரேஷன் சிம்பிளாக ஷார்ட்டாக எழுதி முடிக்கணும். ஓகே, ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க, சிம்பிள் அண்ட் கம்ப்ளீட். நம்ம என்ன டிரான்சாக்ஷனில் இருக்கோ அதை ஷார்ட்டாக முடிச்சிடணும். கரெக்டாக, இப்போ ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்னா ரெண்ட் பெய்டு, தட்ஸ் ஆல் முடிஞ்சிச்சு. அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, டிரான்சாக்ஷனில் கேஷ் பெய்டு rupees 10,000 ஃபார் ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஜஸ்ட் ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்னு சொல்லி நரேஷன் கொடுத்தா போதும். ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன், த வேர்ட்ஸ் பி ஆர் ஃபார் மே ஆல்சோ பி ப்ரிஃபிக்ஸ்டு பிஃபோர் தி நரேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி நரேஷன் எழுதக்குள்ளே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, பீயிங், ஃபார். ஸோ இந்த ரெண்டு வேர்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம், நம்ம நரேஷன் எழுதணும். பாருங்கள், பீயிங் ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இல்லை ஃபார் ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு வேர்டை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணணும், நம்ம நரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். Okay, and the third one is, it is
customary to write dr and to in the journal entries. Already பார்த்ததா என்ன பண்ணோம், debit side dr mention பண்ணோம் and credit side start பண்ணக்குள்ள journal entries-ல 2 வந்து prefix-ஆ வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Next one, LF column is filled when the transaction is posted to the ledger. So LF column கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணணும். எப்போ அப்படின்னா நம்ம லெஜர் போஸ்ட் பண்ணக்குள்ள தான் என்ன பண்ணணும், நம்ம LF காலத்தில் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்க்கு அது தேவைப்படாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், இன் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இட் இஸ் தி ரெஃபரன்ஸ் நம்பர். பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்யூட்டரைஸில் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அக்கௌண்ட்ஸ் நிறையா கம்ப்யூட்டரைஸில் போகிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு அது என்ன நம்பராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் நம்பர். ஓகேவா. Next one, the amount columns of a journal may be totaled at the end of the each page and the grand total may be given at the end of the month. So ஒரு amount column இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பேஜ் வைஸாக நம்ம டோட்டல் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ டோட்டல் at the end of the each page, ஒரு பேஜ் முடிக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதோட டோட்டல் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்போ ஓவராலாக டோட்டல் எப்போ பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மந்தோட எண்டில் தான் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஓவராலாக எல்லா பேஜ்லையும் எவ்வளோ டோட்டல் வந்திருக்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், to show each journal entry separately, a line may be drawn after narration in particulars column. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது, ஒரு சம்ம எடுத்தலாம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், செப்பரேட்டாக காட்டணும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி, செகண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்றதுக்காக பர்டிகுலர்ஸ் காலமில் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி முடிஞ்சு நரேஷன் எழுதி என்ன பண்ணோம், ஒரு லைன் வரையணும். ஓகேவா. ஸோ ஸ்கேல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நெக்ஸ்ட் என்ட்ரிஸ்க்கு போக போகிறோம். ஓகே. And the last one is when transaction of similar nature takes place on the same date, they may be combined while they are journalized. So in case பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜேர்னல்லையும் வந்து என்ன ஆகும், கேஷ் தான் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஒரு கம்பைன் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸாக ஃப்ரேம் பண்ணி அதை போஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா. ஸோ இன்கேஸ் கேஷும் பே பண்ணியிருப்பாரு, ரெண்ட்டும் பே பண்ணியிருப்பாரு, அது கேஷாக வெளியே போயிட்டு இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்போ கேஷ் வெளியே போகுதுன்னா என்ன, அது நம்ம ரியல் அக்கௌண்ட் ரூல்ஸ் படி கிரெடிட்டில் போஸ்ட் பண்ணுவோம், கோஸ் அவுட் இல்லையா. ஸோ அப்போ என்ன, அது கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா, ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா, சேலரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம், கம்பைன் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸாகவும் நம்ம இங்கே ஃப்ரேம் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. when transaction of similar nature takes place on the same date, அதுவும் எப்போ நடக்கணும், ஒரே நாள்லே நடந்திருந்தால் மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அந்த கம்பைன் என்ட்ரிஸை ஜேர்னலைஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன், steps in journalizing. Okay, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து ஜேர்னல் இருக்குது, let us see. The process of analyzing the business transaction under the heads of debit and credit and recording them in the journal is called journalizing. சேம் டிட்டோ அதே தான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஒரு பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அனலைஸ் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு டிரான்சாக்ஷன் ரீட் பண்ணோம், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், அதை அனலைஸ் பண்ணோம், அதில் என்னென்ன அக்கௌண்ட் நேச்சரில் வந்திருக்கு, ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்டோட என்ன அக்கௌண்ட்டில் அது வரும், பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் வருமா, ரியல் அக்கௌண்ட்டில் வருமா, இல்லை நாமினல் அக்கௌண்ட்டில் வருமா, அதுக்கு என்ன ரூல் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம், ஸோ அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணோம், அனலைஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் ஒன், the heads of debit and credit சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி அது டெபிட்டில் வருமா இல்லை கிரெடிட்டில் வருமா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ஜேர்னலில் என்ட்ரி போட போகிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி என்ட்ரி போடுற ப்ராசஸ் பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஜேர்னலைசிங். ஓகே. ஸோ அது 1 மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் இந்த ஜேர்னலைசிங் என்ற நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன், an entry made in the journal is called a journal entry. ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஜேர்னலைசிங். ஓகே. ஸோ நம்ம அதில் என்ட்ரி போடுறோம் இல்லையா, அந்த அக்கௌண்ட் டேட்டா 2 அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. The following steps are followed in journalizing. ஸோ ஜேர்னலைஸ் பண்ணக்குள்ள என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். The first one is analyze the transaction and identify the accounts based on aspects which are involved in the transaction. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அந்த டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துக்கிற டிரான்சாக்ஷனை அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அந்த அக்கௌண்ட்ஸு, வெதர் அது பர்சனல் அக்கௌண்ட்டா, ரியல் அக்கௌண்ட்டா, நாமினல் அக்கௌண்ட்டா. ஓகே, ஆல்ரெடி அகைன் அதே தான் சேம் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம், அதை டிரான்சாக்ஷனில் இன்வால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், கிளாஸிஃபை தி அபவ் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்டர் பர்சனல் அக்கௌண்ட், ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட். சேம் தான்மா, என்ன பண்ணுறாங்க, பர்சனல் அக்கௌண்ட்டா, ரியல் அக்கௌண்ட்டா, நாமினல் அக்கௌண்ட்டா அப்படின்றத நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம். ஓகேவா. ஸோ பண்ணாதான் என்ன பண்ண நம்ம அது டெபிட்டா இல்லை கிரெடிட்டா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம். The third one is apply the rules of debit and credit for the above 2 accounts. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட்டு அதோட டெபிட் எது டெபிட்டில் வருதா இல்லை கிரெடிட் வருதா, கோல்டன் ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஃப்ரேம் பண்ணி whether it is a debit side or credit side நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன்,
Find which account is to be debited and which account is to be credited by application of rules of a double entry system. So அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த டெபிட் சைட்லேருந்தா டெபிட் சைட்லையும் அண்ட் கிரெடிட் சைட்லேருந்தா கிரெடிட் சைட்லையும் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அக்கார்டிங் டு தி ரூல்ஸ் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஆர் அக்கார்டிங் டு தி கோல்டன் ரூல்ஸ். ஓகே, ஸோ பார்த்தோம் இல்லையா கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸோ அந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம், இல்லை கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த ரூல்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணி தான் என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ஃபுல்லாக ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபுல்லாக போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஓகே, ஃபிஃப்த் ஒன் பார்க்கலாம். ரெக்கார்ட் தி டேட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் தி டேட் காலம். ஸோ ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம், ஃபார்மெட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த டேட் காலம்ல என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணணும், நம்ம அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் எந்த டேட்டில் அக்கர் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், enter the name of the account to be debited and the particular column very close to the left hand side of the particulars column followed by the abbreviation DR. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம பர்டிகுலர்ஸ் காலமில் அந்த டெபிட் சைடில் இருக்கிறத என்ன பண்ணோம், அங்கே கொடுத்துருக்க லைனுக்கு பக்கத்துலேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணுறோம், கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே இருக்கலையே அமௌண்ட் காலமே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தான் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இந்த டிஆரை மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், at the end in the same line against this the amount is to be debited is entered in the debit amount column in the same line. next one என்ன சொல்லியிருக்காங்க, டெபிட் காலம் கிரெடிட் காலம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இதோட அமௌண்ட் எங்கே தான் போஸ்ட் பண்ணணும், இந்த டெபிட் காலத்தில் தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, அதை கிரெடிட் காலத்தில் போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், write the name of the account is to be credited in the second line starting with the word to prefix a few space away from the margin in the particulars column. ஸோ அதே சேம் தான், நெக்ஸ்ட்டு கிரெடிட்டில் போஸ்ட் பண்ணக்குள்ள இந்த மார்ஜின்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி ஸ்பேஸ் விட்டு என்ன பண்ணணும், டூன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். டூ என்னென்ன, ஒரு ரெண்ட்டோ இல்லை கேஷோ, ஸோ எந்த அக்கௌண்ட்டோ அதை என்ன பண்ணுறோம், போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இங்கே டிஆர் போட தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னா இது கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட், இது டெபிட் ஆஸ்பெக்ட். ஓகே, ஸோ டெபிட் ஆஸ்பெக்டில் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த மார்ஜின் பக்கத்தில் என்ன பண்ணோம், டிஆர் மென்ஷன் பண்ணோம். கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு டூன்னு ப்ரிஃபிக்ஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட என்ட்ரியை போஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, இதோட அமௌண்ட் எங்கே போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் காலத்தில் போஸ்ட் பண்ணணும். சரியா, ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போய் டெபிட் காலத்தில் போட்டாலும் தப்பாயிடும். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் இந்த 7th பாயிண்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. And let us see the 8th one, write the narration within a brackets in the next line in the particulars column. ஓகே, இதை முடிச்சிட்ட பிறகு என்ன பண்ணணும், நம்ம இங்கே ப்ராக்கெட்டில் என்ன பண்ணணும், ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறோம், நரேஷன். ஸோ நரேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி அதை பீயிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு பீயிங் ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரியை முடிச்சுட்டு அது கீழே ஒரு ஸ்கேல் பென்சில் வச்சு லைன் வரையணும். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் என்ன பண்ணலாம், இது செப்பரேட் ஜேர்னல் என்ட்ரி, இன்னொன்று செப்பரேட் ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னல் என்ட்ரி. ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்லேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குமா. ஸோ லெட் us see one by one. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிங்கிள் என்ட்ரி. ஓகே, ஸோ சிங்கிள் என்ட்ரி அப்படின்னா என்ன, a single entry is an entry in which only two accounts are involved. One account is debit and another account is credit. அவ்வளோதான், இல்லைன்னா ரெண்டு அக்கௌண்ட் தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு அக்கௌண்ட் டெபிட்லேயும் இன்னொரு அக்கௌண்ட் கிரெடிட்லேயும் வரும். அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறோம், சிங்கிள் என்ட்ரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காம்பவுண்ட் என்ட்ரி. A compound entry is an entry in which more than two accounts, so underline பண்ணிங்க, more than two accounts are involved. Either more than one account is debited or more than one account is credited. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க, only two accounts மட்டும் தான் இருக்கும் சிங்கிள் என்ட்ரியில். ஆனால் காம்பவுண்ட் என்ட்ரியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மோர் தேன் டூ அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் மேலே இருக்கும். வெதர் ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு மேலே டெபிட்லேயும் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு மேலே கிரெடிட்லேயும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறோம், காம்பவுண்ட் என்ட்ரி. And next one is opening entry. Through opening entry, the balances of assets and liabilities at the end of the previous accounting year are brought forward to the current accounting year. This is dated chapter 6. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, ஓப்பனிங் என்ட்ரி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லாமல் ப்ரீவியஸ் இயரில் நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் என்ன நடந்திருக்கோ, என்ன என்ட்ரியில் க்ளோசிங் கேபிட்டல் அதாவது பேலன்ஸ் கேரி டவுன் முடிஞ்சிருக்கோ அதை என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த இயரில் ப்ராடவுனாக கொண்டு வருவோம். ஓகே, ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஓப்பனிங் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, லாஸ்ட் இயரில் நம்மளோட அசட் எவ்வளோ இருந்தது, லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்றத என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த வருஷத்துக்கு கொண்டு வரக்குள்ள ஸோ அது என்ன என்ட்ரியாக மாறிடும், ஓப்பனிங் என்ட்ரியாக மாறிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், க்ளோசிங் என்ட்ரி. At the end of the accounting period, the nominal accounts are closed by transferring to trading account or profit and loss account. So, end of the accounting period என்ன பண்ணுறாங்க, nominal accounts are closed. nominal account க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க
and then by transferring trading account or profit and loss account. So எப்படி transfer பண்ணுறாங்களா, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க, இல்லை அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆல் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் டைரக்ட் ரெவன்யூஸ் ஆர் transfer to trading account. So எல்லா direct expenses and direct revenues, direct expenses and direct revenues மட்டும் எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்களா, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ஆல் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் ரெவன்யூஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? இதை எல்லா டேரக்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் இன்கம்மை ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும், இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் இன்கம்மை என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை நம்ம பார்க்க போல என்ன ஆகும், சம்ம போஸ்ட் பண்ணக்குள்ள நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த தியரி, அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், rectifying entry. Rectifying entries are passed to make correction of errors in accounting. ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்க அக்கௌண்ட்ஸில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம், நம்ம இந்த என்ட்ரி மூலயமா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஏதாவது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா இந்த என்ட்ரியை போஸ்ட் பண்ணி அதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் ரெக்டிஃபையிங் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், adjusting entry. Adjusting entry is the entry made for the transaction which remain unrecorded or require adjustments after closing the accounts for the accounting year. This is dealt in chapter 3. Okay, so நம்ம அக்கௌண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம், ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது போட வேண்டியது இருக்குது என்ட்ரி அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், நம்ம இந்த அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி யூஸ் பண்ணி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், அந்த என்ட்ரியை நம்ம இது கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி. Transfer entry is the entry through which amount is transferred from one account to another account. So இந்த transfer entry மூலமா என்ன பண்ணலாம், ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், என்ட்ரியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். புரியுதா, அதான் சொல்லியிருக்காங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி இஸ் தி என்ட்ரி த்ரூ விச் அமௌண்ட், அதாவது என்ட்ரியோட அமௌண்ட் என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு எந்த என்ட்ரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லையா. ஓகேம்மா, இதோட இந்த கிளாஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்க்கலாம், இதோட கண்டினியூவேஷன். தட் மீன்ஸ் இதை நம்ம டேரக்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம், ஸோ அதோட கண்டினியூவேஷனை நம்ம அப்கமிங் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and promisers. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakam, Puducherry 7.